السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ قابل احترام معزز سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں درد و سلام ہو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو میرے اور آپ تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کا جو آخری پارہ ہے پارہ عام، اس کی ایک سورۃ الفلق، اس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم، یہ پیغام دیا کہ آپ اس دنیا فانی میں ہر طرح کے آنے والی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے صرف اللہ رب العالمین ہی سے پناہ طلب کرو، کیونکہ پناہ دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ذات ایسے ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ انسانی جسم کے اندر جو بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے جو لا علاج ہے، معاشرے میں لوگوں کو آگ کی طرح سے کھاتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہر آدمی، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اس کی زندگی کے ایک پہلو میں، ایک وقت میں وہ اس بیماری سے مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں دوچار ہوتا ہے۔ وہ بیماری ہے حسد کی بیماری۔ حسد ایک دوسرے انسان کے نعمتوں کو دیکھ کر کے بندہ جو جلتا ہے، جو جلسی فیل کرتا ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے تعلق سے یہ فرمایا، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، تمام امتوں کے اندر ایک بیماری پائی جاتی تھی، وہ بیماری حسد ہے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میری امت بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔
یہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب اور فقیر و کنگال بنایا، کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اللہ نے کسی کو بدصورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بری صورت والا ہے، بلکہ اللہ نے کسی کو گورا پیدا کیا اور کسی کو کالا پیدا کیا۔ یہ اللہ کا دستور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک اونچے مقام سے نوازتا ہے، کسی کو چھوٹے چھوٹے مقامات پر رکھتا ہے۔ یہ اونچ اور نیچ جو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ سامنے والے پر حسد کرتا ہے۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے اور وہ اپنی عادت قبیحہ کو چھوڑ دے، بری عادتوں کو چھوڑ دے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کل غریب تھا، آج مالدار ہو گیا ہے، اسے دیکھ کر کے دل کے اندر یہ ارادے پیدا کرنا کہ کل وہ فقیر تھا کہ آج اسے دولت کہاں سے آ گئی ہے، کل وہ پیدل چل کر کے جایا کرتا تھا، وہ آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کل وہ جھونپڑیوں میں رہا کرتا تھا، وہ آج بنگلوں میں ہے، کل وہ چھوٹے عہدے میں تھا تو آج بڑے عہدے کے اندر ہے۔ تو یہ اپنے سے زیادہ تر نعمتیں جو بندے کے اندر ہوتی ہیں، وہ نعمتوں کو دیکھ کر کے بندہ جو جلتا ہے، جو جلسی فیل کرتا ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اس طرح سے فیل کرنا، یہ حسد کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ محسود جس کے اوپر ہم حسد کرتے ہیں اسے کہتے ہیں محسود، اور جو حسد کرتا ہے اسے حاسد کہتے ہیں، اور جو چیز دونوں کے درمیان میں چلتی ہے اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، اور جس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے اسے محسود کہتے ہیں۔ یاد رکھو، حسد کرنے والا محسود کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنے کے علاوہ، اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا کرنے کے علاوہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حاسد محسود کی نعمتوں کو دیکھ کر کے صرف جلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور وہ بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا کسی کو اللہ نے کوئی چیز دیا ہے تو اس پر ہم حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ حسد کی بنیاد پر غیبتوں میں مبتلا ہیں، چغلیوں میں مبتلا ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں فکر کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ فکر کرتے کرتے چغلیاں کرنے لگتے ہیں، یہ چغلیاں کرتے کرتے غیبتوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ چار لوگوں کے ساتھ میں مل کر کے بیٹھتا ہے، اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کے مال کے اوپر شک کرتا ہے، اس کے عہدے کے اوپر شک کرتا ہے، اس کی بلند مراتب کے اوپر شک کرتا ہے۔ کل تک اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ کہاں سے آیا؟ پڑوسی کے گھر میں نیا فریج آیا، نئی گاڑی آئی ہے، اسے نیا عہدہ ملا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ پھر ایک شوشہ چھوڑتا ہے، شاید وہ حرام اور حلال میں تمیز کیے بغیر کماتا ہے۔ وہ حرام میں کمائے، حلال میں کمائے، آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ کا کیا جانے والا ہے؟ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھو، کوئی اچھا گھر دیکھو، کوئی اچھا بنگلہ دیکھو، کوئی اچھی گاڑی دیکھو، کوئی اچھی چیز دیکھو آپ، تو آپ اس کے اوپر جلنے کے بجائے سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ سے اس کے حق میں دعائیں کرو، اللہ تمہاری چیزوں میں برکت دے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس حسد اور جلسی کے اندر فیل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے، آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، بہت سارے گناہوں کا باعث بن جاتی ہے، بہت سارے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو چار گناتا ہوں۔ سب سے پہلی نافرمانی جو اللہ کی ہوئی، وہ سب سے پہلی نافرمانی حسد کے بنیاد پر ہوئی۔ وہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا۔ آدم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تھا،
शैतान को पैदा करने वाला भी अल्लाह था। ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह जिसे चाहे जो मकाम अता कर सकता है, जिसे चाहे अल्लाह ज़िल्लतों से नवाजता है, जिसे चाहे अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। उसके अंदर नक्स निकालना, ये जलना, ये अल्लाह की नाफरमानी करना, ये हसद की वजह से है। देखो शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने आसमान की तमाम मखलूक को यह हुक्म दिया, अल्लाह ने यह रुतबा दिया, अल्लाह ने यह इज़्ज़त दिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फिर अल्लाह ने आसमानी मखलूक को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उसके सामने सजदा करें। शैतान ने यहाँ पर सजदा करने से इनकार कर दिया। वो इनकार सिर्फ इसलिए कि उसके दिल के अंदर हसद था, कीना, बग़्ज़, नफ़रतें उसके दिल के अंदर मौजूद थी। अल्लाह ने इसे मिट्टी से बनाया है, अल्लाह ने मुझे आग से बनाया है। मिट्टी के मुकाबले में आग बढ़तर है, मिट्टी के मुकाबले में आग बढ़तर है। आग का मकाम बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये घमंड शैतान के अंदर आया, जिसकी वजह से शैतान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे धुतकार दिया, अल्लाह ताला ने उसे वहाँ से निकाल दिया और अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक के लिए मरदूद करार दे करके दुनिया में भेज दिया। इसी हसद, इसी जलन की वजह से शैतान के अंदर ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये घमंड आया। फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर बैठा। दूसरा, ये हसद, ये जलसी जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को कत्ल और गारतगिरी की तरफ लेकर चलती है। हसद की वजह से इंसान पहले जलसी फील करता है, फिर उसके दिल के अंदर नफरतें आती हैं, फिर दुश्मनियाँ आ जाती हैं, ये दुश्मनियाँ बगावतों में पहुँच जाती हैं, तो इसकी वजह से वो इंसान को कत्ल करने पर भी तैयार हो जाता है। मेरे भाइयों, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो लड़के, एक हाबिल और एक काबिल था। काबिल हाबिल के ऊपर हसद करने लगा, नफ़रतें करने लगा, जलसियाँ फील करने लगा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मासूम हाबिल को काबिल ने नफ़रत में आकर के, हसद में आकर के उसने अपने सगे भाई का खून कर दिया। मेरे और आपका ये सोचना कि हसद कोई दूसरा करता है, दुश्मन करता है, अपने नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि हसद अपने भी कर सकते हैं, सगे भाई भी कर सकते हैं, सगी बहन भी कर सकती है, अपने रिश्तेदार भी कर सकते हैं, दोस्त और अहबाब भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो औलाद में हाबिल के ऊपर हसद पैदा हो गया काबिल को, जिसकी वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल ही कर दिया। ये हसद काबिल को हाबिल के कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। तो लिहाजा पता चलता है कि आदमी के दिल के अंदर जब हसद आ जाती है, फिर ये हसद बढ़ते बढ़ते ये बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। अब ये बीमारी में पड़ करके इंसान इतने बड़े बड़े गुनाह भी कर लेता है जिसका उसे एहसास भी नहीं होता है। तो ये हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो काबिल की सज़ा ये हुई कि क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, जितने भी गारतगरियाँ होंगे, जितना भी खून बहाया जाएगा, ये खून का ये हिस्सा, ये गुनाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे काबिल के लिए भी होगा। मेरे भाइयों, इससे बढ़ करके और आगे चलिए, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा बच्चा था, एक लाडीला था, एक मासूम सा बच्चा था। उसका क्या कसूर था? उसने अपने भाइयों का क्या बिगाड़ा था? उसने भाइयों के साथ में क्या गाली गलौज किया था? क्या लड़ाइयाँ किया था? क्या नफरतें और दुश्मनियाँ किया था? कुछ भी नहीं किया था। एक छोटा सा नन्हा सा मासूम सा लड़का यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके वालिद, बस उनका कसूर ये था कि उनके वालिद छोटा बच्चा होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा चाहा करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन को। ये यूसुफ को ज़्यादा चाहना उनके भाइयों के लिए नागवार गुजरा, जिसकी वजह से भाइयों ने हसद किया।
भाइयों ने हसद किया, अब ये हसद नफरतों में तब्दील हो गई, दुश्मनियों में तब्दील हो गई। छोटे से मासूम से बच्चे को अपने घर से उठा करके ले करके गए और जंगल के गहरे कुएं में डाल दिया। उनको रहम भी नहीं आया, उनको तरस भी नहीं आया कि ये अपना छोटा सा भाई है, ये मासूम भाई है, इसका क्या कसूर था? कोई भी कसूर नहीं था, उसका कोई भी गुनाह नहीं था। बस भाइयों के अंदर ये हसद था कि हमारे वालिद इनको ज़्यादा चाहते हैं। ये हसद इनके दिलों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर से निकाल करके ले करके गए और जंगल में कुएं के अंदर इन्होंने दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, जानते हैं आप कि हसद सबसे पहला गुनाह अल्लाह के नाफरमानी की तरफ ले करके गया, उसके बाद दूसरा गुनाह कत्ल और गारतगिरी की तरफ ले करके चले गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसके बारे में प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के अंदर जब हसद आ जाता है तो आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। जब आदमी के अंदर हसद आ जाता है, हसद की वजह से आदमी तकब्बुर करने लगता है, मुतकब्बिर हो जाता है, तो ये हसद जिस आदमी के अंदर आ जाती है वह हसद इंसान को हक़ को कबूल करने से रोक देता है, हक़ की राह में रुकावट बन करके आ जाता है कि आदमी हक़ कबूल नहीं करता है सिर्फ हसद की बुनियाद पर। यहूद के बारे में मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहूदी कौम जब दुनिया के किसी भी कौम के साथ में लड़ाइयाँ उनके होते तो वो फ़ख्र की वजह से, फ़ख्र की बुनियाद पर कहते थे, लोगों सब्र कर लो, हमारे अंदर एक नबी आएगा, वो आखिरी नबी होगा, उसका नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, वो नबी हमारे ख़ानदान में से आएगा, तो हम उसकी वजह से उसे साथ लेकर के तुम्हारे साथ में लड़ेंगे। यहूद व नसारा, यहूदी कौम खास करके वो ये फ़ख्र करते थे, ये गुरूर करते थे, उनका बार बार ये कहना, ये दलील पेश करना कि आखिरी एक नबी आएगा, वो नबी हमारे ही कौम से आएगा, हमारे ही रिश्तेदारों में से आएगा, हमारे ही ख़ानदानों में से आएगा। लेकिन आखिरकार वो वक्त आया, वो नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हक़ के पैगाम को लेकर के आए और यहूदियों को हक़ का पैगाम सुनाया, ऐ कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं वो नबी हूँ जिसका तुम सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये अच्छी तरह से जानते थे। कैसा जानते थे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी होने पर और अल्लाह का आखिरी नबी होने पर ये इस तरह से जानते हैं जैसा कि ये अपने बच्चों को जानते हैं। जैसा कि कोई बाप अपने बच्चों को पहचानने में गलती नहीं करता है, वो आसानी से पहचान लेता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। कोई भी आदमी अपने बच्चों को पहचानने में गलती नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाउ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये यहूदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही आखिरी नबी होने पर जानते थे जैसा कि ये अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा जानते थे। मालूम था इनको कि ये नबी आखिरी नबी है, लेकिन उन्होंने आखिरी नबी को नबी मानने से इनकार कर दिया, तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसे मोहब्बत करने के बजाय नफरतें करने लगे, उसे प्यार करने के बजाय लड़ाइयाँ करने की कोशिश करे। इसकी वजह सिर्फ हसद है। वह हसद क्या था? ये हमारे खानदान से आने के बजाय, इसहाक की औलाद में से आने के बजाय इस्माइल की औलाद में से आया, यही उनको लिए हसद था। ये हसद की बुनियाद पर, ये हसद की वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। तो इससे मालूम हुआ कि आदमी के अंदर जब हसद हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हक़ को मानने के बजाय हक़ को इनकार कर देता है, हक़ का मुखालिफ बन जाता है, हक़ वालों का दुश्मन बन जाता है। मेरे भाइयों, हसद का एक नुकसान ये है कि हसद इंसान के आमाल को खा जाता है। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसद याकुलुल हसनत, हसद नेकियों को खा जाता है,
जैसा कि आग लोहे को खा जाती है या जैसा कि दीमक लकड़ी को खा जाती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी किसी भी इंसान को देख करके हसद करता है तो उसे जान लेना चाहिए कि उसे गैर महसूस तरीके से उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगे, उसकी नमाजें ख़त्म हो जाएंगे, उसके रोज़े ख़त्म हो जाएंगे, उसके सदक़ात और खैरात सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। कल रोज़े महशर वो अल्लाह के सामने कहेगा, अल्लाह मैंने ये नेकियां किए थे। अल्लाह कहेगा तूने नेकियां भी किया था, लेकिन नेकियों के साथ साथ तो हसद भी किया करता था। ये हसद की वजह से उसके नेकियां ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी इंसान के दिल में हसद और ईमान ये दो भी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। जो बंदा हसद करने लगता है, जो हासिद होता है, उसका दिल ईमान से खाली हो जाता है। जो मोमिन होता है वो कभी हसद नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने ये बशारत दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हसद और ईमान ये दोनों भी किसी इंसान के दिल में एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। जो हासिद होगा वो मोमिन नहीं होगा, और जो मोमिन होगा वो हसद नहीं करेगा। हसद करने वाला अपने नेकियों से भी हाथ धो बैठता है और अपने ईमान से भी हाथ धो बैठता है। मेरे भाइयों, इससे अलावा सबसे बड़ा गुनाह हसद का ये है, हसद का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हसद करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से नाराज़ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ में लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया, अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, तो गरीब आदमी जो होता है वो मालदार से हसद जब करता है तो वो इस बात को साबित करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला बराबर नहीं किया है। अल्लाह ने उसे क्यों दिया है, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया है, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे जो ओहदा चाहे वो ओहदा दे, अल्लाह जिसे चाहे जितनी दौलत चाहे उतना दे सकता है, ये अल्लाह की मर्जी है। मैं और आप ये कौन हो सकते हैं कि हमारे दिलों के अंदर हसद रख करके अल्लाह के फैसले की मुखालिफत करें। हसद करने वाला अल्लाह को हाकिम नहीं मानता है, अल्लाह को इंसाफ करने वाला नहीं मानता है, बल्कि अल्लाह को जालिम करार देता है कि अल्लाह ने उसे दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। अल्लाह के फैसले से ये बंदा नाराज़ होता है। भाइयों, अगर गिनाते चले तो हसद के बहुत सारे नुकसानात होते हैं, तो लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हसद की बीमारियों से बच जाए। हसद किसको कहते हैं? हसद ज़वाल नेमत को कहते हैं, यानी अल्लाह ने उसे जो माल दिया है वो माल उसके पास से ख़त्म हो जाए और वो माल मेरे पास आ जाए। अल्लाह ने उसे जो वहदा दिया है वो वहदा उससे छीन लिया जाए, वो वहदा अल्लाह मुझे दे दे। अल्लाह ने उसे जो बंगले दिया है वो बंगले उसे छीन लिया जाए और वो बंगले मुझे ला करके दे दिया जाए। मेरे भाइयों, सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसे चाहता है अल्लाह उसे देता है, जिससे चाहता है अल्लाह उसे छीन लेता है। अल्लाह के फैसले से राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो दिया है उस पर इक्तिफा कर ले और उस पर शुक्र बजा लाए, तो इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफा करेगा। जलने से, हसद पैदा करने से सामने वाले को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, बल्कि उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। हाँ, हसद के ताल्लुक से हसद का एक माना और बताया। हसद के दो माने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक हसद का माना है ज़वाल नेमत की तमन्ना करना है, और एक शरीक नेमत की तमन्ना करना है। शरीक नेमत की तमन्ना करना जायज़ है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फिस्नैन, दो चीज़ों के अंदर हसद नहीं है, दो चीज़ों के अंदर बंदा रश्क कर सकता है। पहले ये जान ले हसद का माना क्या है, उसके पास जो नेमत है वो नेमत वहाँ से ख़त्म हो जाए और मेरे पास ये नेमत आ जाए, ये कभी होने वाली चीज़ नहीं है हसद की बुनियाद पर। दूसरा जिसे रश्क कहते हैं, रश्क का माना क्या है, सामने वाले के पास कोई खूबी देखते हैं, वो खूबी के बारे में हम ये तमन्ना करना या इल्तिजा करना कि हमारे अंदर भी अगर ऐसा हो जाए तो हम भी ऐसा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों में बंदा रश्क कर सकता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? अगर अल्लाह ने किसी इंसान को माल दिया है, अगर किसी इंसान को अल्लाह ने दौलत दी है, वो बंदा
حلال طریقے سے کماتا ہے اور پھر اسے حلال راستوں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو کوئی بندہ کام آ رہا ہے، دن اور رات وہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہے، اللہ کے مخلوق کو دے رہا ہے، یہ بندہ جیسے دے رہا ہے اللہ بھی اسے ویسے ہی نواز رہا ہے، تو ایسے بندے کو دیکھ کر کے آپ یہ رشک کر سکتے ہیں کہ کاش اگر اللہ اگر تو مجھے بھی اس طرح کی دولت دے گا تو میں بھی تیرے راستے میں اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کروں گا، اللہ کے مخلوق کے کام آؤں گا، تیرے دین کی خدمت کروں گا، تیرے بندوں کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ یہ تمنا کرنا اسے حسد نہیں بلکہ اسے رشک کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو علم دیا ہے، کسی انسان کو صلاحیت دیا ہے، تو وہ بندہ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے صلاحیت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی اصلاح کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو صحیح راہ دکھا رہا ہے، اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر عطا کی ہے، یہ تاثیر کی وجہ سے بندہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگ اس کی طرف جڑ رہے ہیں، اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں اس کی محبتیں بڑھتی ہوئی جا رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو اس بندے کو دیکھ کر کے آپ اللہ سے یہ دعائیں کرے، اللہ سے آپ یہ تمنا کرے، اے اللہ جیسا علم تو نے اسے دیا ہے، جیسی صلاحیتیں اسے تو نے دیا ہے، ویسا علم ویسی صلاحیتوں سے تو مجھے بھی نواز دے تاکہ میں بھی تیرے راہ میں بندوں کی خدمت کر سکوں۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں تمنا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تمنا کرنا، رشک کرنا، اللہ سے درخواستیں کرنا، شریک نعمت میں شریک ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، یہ صرف دو چیزوں کے اندر جائز ہے، یہ دو چیزوں کے علاوہ بقیہ دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ رشک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ دعائیں کرو، یہ خیر بھی ہوگا، بہتر بھی ہوگا، کیونکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے لیے جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں یاد رکھو، حسد کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ رشک کرنا چاہے تو رشک کر سکتا ہے، وہ رشک بھی آ کر کے صرف دو چیزوں کے اندر ہے، ایک مال اور علم کے لیے ہے۔ اگر وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ سے شریک نعمت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی معاملے کے اندر حسد نہ کرے۔ حسد کا ایک سب سے بڑا نقصان ایک اور ہے، وہ نقصان کیا ہے؟ حسد کرنے والا آدمی کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ حسد کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ آپ اس کے چہرے پر کبھی بھی مسکراہٹ کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس کے چہرے پر ہمیشہ غصہ دیکھیں گے، آپ اس کے چہرے پر ہمیشہ ناراضگی دیکھیں گے، ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہے گا، ہمیشہ وہ پریشان رہے گا، ہمیشہ وہ ڈپریشن میں رہے گا۔ اسی حال میں اللہ اسے موت بھی دے دے گا اس کو۔ حسد کرنے والا بندہ کبھی بھی مسکراہٹ میں نہیں رہے گا، کبھی بھی خوش نہیں رہے گا، کیونکہ سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ کبھی مسکراتا نہیں ہے، کبھی یہ خوش ہوتا نہیں ہے، اسے اندر سے جلسی ہوتی ہے، اسے اندر سے نفرت آتی ہے، اسے اندر سے دشمنیاں آ جاتی ہیں۔ تو لہذا نفرت کرنے والا بندہ یہ تمام بیماریوں کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر حسد آگ سے زیادہ، طوفانی ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہا ہے، آدمی بغاوتیں کر رہا ہے۔ یہ تمام نفرتیں اور بغاوتوں کا ذریعہ اور سبب میرے بھائیو حسد ہے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے حسد بہت سارے گناہوں کا نقصان، بہت سارے نقصانات کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں ایک اور بار اعادہ کر دیتا ہوں کہ حسد کی وجہ سے آدمی سب سے پہلے متکبر بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ دوسرا، آدمی حسد کی وجہ سے قتل جیسے بڑے بڑے گناہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، آدمی حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے محبت کے بجائے نفرتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے حسد کا یہ تیسرا نقصان ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ حسد کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں،
नेकियां करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसे हिफाजत करना उससे भी बड़ा मुश्किल अमल है। इसलिए मेरे भाइयों, हसद को छोड़ करके अपने नेकियों को हिफाजत करो। चौथा हसद का नुकसान, आदमी के दिल से ईमान खारिज हो जाता है, तो इसलिए हसद से बचने की कोशिश करो। हसद का छठा नुकसान ये है कि आदमी हमेशा परेशान रहता है, उसके चेहरे पर उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात हसद के हैं, इसलिए हसद से अपने आप को बचाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ये दुआ सिखाया है कि तुम हमेशा अल्लाह से हसद करने वाले के हसद से पनाह तलब करो। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा, ऐ अल्लाह मैं हसद करने वालों के हासिद से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जब वह मुझसे हसद करता है। तो लिहाजा हसद बहुत बड़ी बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ये सबसे पहले दिल के ऊपर अटैक करती है। जब दिल के अंदर बीमारियाँ आ जाएंगे, जब दिल में हसद पैदा हो जाएगा, फिर ईमान, नेकियाँ, मोहब्बतें सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके अपोजिट नफ़रतें, अदावतें, दुश्मनियाँ आएंगी। इसलिए हसद से अपने आप को बचाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको किसी भी मामले में किसी भी इंसान से हसद करने से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।